नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जून मास 18 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर चलतु नजर पकईवा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। एमिति सब दिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पे। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपर नजर पकईवा। तो आजिर प्रथम खबर एणिकी ऑनलाइन रे बुक हेब आम्बुलांस ओडिशा यात्री ऐप रे जोड़ी हेब एही सेवा। एणिकी ऑनलाइन रे बुक हेब आम्बुलांस ऑनलाइन रे आम्बुलांस बुकिंग करिवे साधारण लोके एने सूचना जारी करिसेंती परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। खूब शीघ्र प्रक्रिया आरंभ हेबाकु जाउछि। से कहिसेंती जे ओडिशा यात्री ऐप रे जोड़ी हेब आम्बुलांस सेवा। परिवहन विभाग हाते रहिब संरक्षण दायित्व। क्रूट सहायता रे एहाकु चला जिवो। एहार रोड चार्ज सरकार निर्धारित करिवे। सरकारी सह घरोई आम्बुलांस सेवा पाइबे। लोकंकु एही सुविधा जोगेई देबाकु खूब शीघ्र परिवहन विभाग प्रक्रिया आरंभ करियो बोली मंत्री कहउछंती। नंबर 2 पुणी ओडिशा रे प्रबल वर्षा। बंगोपसागर रे डबल लघुचाप मत्स्यजीवी को समुद्र जीवक मना। बंगोपसागर रे सृष्टि हेला लघुचाप। उभय पश्चिम और पूर्व भाग में 2टी लघुचाप सृष्टि होइछि। पश्चिम भाग में लघुचापटी दक्षिण गुजरात और पार्श्ववर्ती अंचल रे होइछि। पूर्व भाग में दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश पार्श्ववर्ती गंगाया पश्चिम बंग उपत्यकार सृष्टि होइछि। पश्चिम बंगोपसागर अंचल में सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। आगामी 24 घंटा मध्य आहुरी घूर्णिबलय हेबो। एहार प्रभाव में 20 तारिख जाए प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज 3 जिला मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग और 9 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 18, 19 और 20 तारिख में प्रबल वर्षा संभावना रही। आसंता 24 घंटा राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अग्रसर पाग अनुकूल रही। 3 नंबर गाँ को जीव तहसिल पंचायत रे खोलिबो तहसिल। गाँ को जीवे राजस्व अधिकारी। गाँ को जीव राजस्व सेवा आउ ऑन दी स्पॉट रे हेबो जमी जमा समस्यार समाधान। एने निष्पत्ति होई सारिछि। सेही भली कमिबो जमी किसम। ब्रिटिश अमलरू जमी किसम को कमाई सरकार 27टी किसम रे सीमित रखिबाकू निष्पत्ति नेइसंती सरकार। एने खूब शीघ्र विज्ञप्ति प्रकाश पाइबाकू जाउछि। मो पंचायत मो तहसिल ना रे सरकार आणुछंती नुआ व्यवस्था। मासरे 2 दिन पंचायत को जीवे राजस्व अधिकारी। तहसिल अतिरिक्त तहसिलदार पंचायत को जीवे। राजस्व ऑफिसर रे लोकों को जमी जमा समस्या ऑनस्पॉट समाधान हेबो। तहसिल ऑफिस न आसी घरे बसी लोके पाइबे सब सुविधा। एथिपाई मोबाइल रे 18टी राजस्व सुविधा मिलिबो। लोकों पाखक जीव राजस्व सेवा। श्रीमंदिर प्रशासन चलित वर्ष रथ चारमालार लंबा 2 फुट अधिक वृद्धि। चलित वर्ष रथर चारमालार लंबा वृद्धि करा जिवो। गत वर्ष आड़व पहंडी समय रे तालध्वज रथरू प्रभु बलभद्र पड़ीजिबा घटना रे गठित 3 जणिया तदंत कमिटीर सुपारिश आधार रे श्रीमंदिर प्रशासन एही निष्पत्ति नेइछि। ए वर्ष रथर चारमाला लंबा वृद्धि करा जिवो। नियम अनुसार प्रभु श्री जगन्नाथ नंदीघोष रथ चारमालार लंबा 25 फुट। प्रभु बलभद्र तालध्वज रथ चारमालार लंबा 24 फुट और देवी सुभद्रा पद्मदलन रथर चारमाला लंबा 23 फुट रही थाए। ए वर्ष एहाको आउ 2 फुट वृद्धि करी स्लोप करिया पई चिंता करा जाइछि। श्रीमंदिर प्रशासन इंजीनियरिंग टीम और पूर्व विभाग अधिकारी वैषयिक परामर्श अनुसार यही कार्य करा जिवो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कहिसंती। आज संध्यारे से एने भोई सेवकों सह आलोचना करिसंती। चारमाला पई आवश्यक ताल गछ काठ ढेंकानालर जणे दाता दान सूत्र रे जोगाउछंती। नंबर 4 ऑनलाइन गेम रु गला जीवन रसी लगे आत्महत्या कले। ऑनलाइन गेम रु गला जीवन। मोबाइल रे ऑनलाइन गेम खेलुथिया बेले बेकरे रसी लगाई आत्महत्या कले युवक। कुजंग थाना अंतर्गत संतरा ग्रामर दुखद घटना। मृतक हेले ग्रामर बाबुला परिड़ा पुओ दुर्गादत्त परिड़ा। से सबुबेले मोबाइल रे ऑनलाइन गेम खेलंती। सबुदिन परी आज मध्य मोबाइल रे गेम खेलुथिले। एक नुआ छात पक्का घरे गेम खेलुथिबा देखिथिले किछि स्थानीय लोके। किछि समय पर एक रसी रे तांकर झुलंता मृतदेह देखि गाँ लोके परिवार को खबर देइथिले। परिवार लोके दुर्गादत्त को उद्धार करी
କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାକୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦର କେତେ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ଏକାଥରେ ଏତିକି କମିଲା ଦାମ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହ ଖୁସି ଖବର। ଜୁନ 17 ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର କମିଛି ସୁନା ଦର। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାର ହେବା ପରେ ସୁନା ଦାମରେ 1140 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,370 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 92,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,370 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,000 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,370 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 92,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 1,520 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 92,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,370 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 92,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,370 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 92,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,10,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଏସସି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପଦବୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ। ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ପଦବୀ। ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ 400 ନିଯୁକ୍ତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପଦବୀ ବିବରଣୀ 462। ଆବେଦନ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ, ଜେନେରାଲ, ଓବିସି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବର୍ଗର ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରେ ହୋମ୍ ପେଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନକାରୀ ନିଜ ନାଁକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଜରୁରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜରୁରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ କରି ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେଇ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କନଫର୍ମ ପେଜକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କାଢ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବନ ବହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମିଛି 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ମାୟାନଗରୀ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଧିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 5ରୁ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଣି ଜମିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ଡାଇରିଆ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଗଲାଣି 21 ଜୀବନ, 70ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବଢୁଛି ଡାଇରିଆ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି 21 ଜୀବନ, 70ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1300 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ 240 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହଇଜା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଭିବ୍ରିଓ କୋଲେରା ଜୀବାଣୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ଏହା ମହାମାରୀ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି 14 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ। ସେପଟେ ଧର୍ମଶାଳା, ବଡ଼ଚଣା, ରସୁଲପୁର, ଯାଜପୁର ଟାଉନ, ଦାନଗଦି, ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ କୋରଇଲା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଙ୍ଗିନ ରହିଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ଅଧୀନରେ ଥିବା ହୋଟେଲ, ଢାବା, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ କାରଖାନା, ପାଣି ପାଉଚ୍ କାରଖାନା ଓ ଆମିଷ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ।
ବିବାହ ବ୍ରତଘର ଜନ୍ମଦିନ ତଥା ସମୂହ ଭୋଜିଭାତକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଫୁଟା ପାଣି ଓ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବାସି ଓ ପୋଚା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା, ହାଲୋଭେଜ ଟାବଲେଟ୍ ଓ ବିଚ୍ ପାଉଡର ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ। ବୈଠକରେ ବିଡିଓ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ କର ତହସିଲଦାର ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ଲକରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲରେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଔଷଧ ବିତରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ, ଜୁନ 9 ତାରିଖରୁ ଯାଜପୁରରେ କାୟା ମେଲା ହେଇଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଳମ୍ବିତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସଚେତନର ଅଭାବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସବୁ ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନର ଏମିତିକା ଲାଟେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖବରକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ।